Hello everyone, welcome to Veranda race. So இன்னைக்கு வந்து data sufficiency and quantitative based questions தான் வந்து பார்க்க போறோம். So அதுக்கு முன்னாடி Veranda raceல join பண்ணனும் அப்படினா both offline and onlineல வந்து batches போயிட்டு இருக்கு and அதுக்கான link வந்து descriptionல இருக்கு. So அதை check out பண்ணிக்கோங்க. And next வந்து February 11th அன்னைக்கு Chennai GR complexல வந்து railwaysக்கான free introduction class வந்து conduct பண்றாங்க. So இப்போ வரைக்கும் அதுக்கு register பண்ணல அப்படினா register பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? So ALP கான notification release ஆயிருக்கு and இதுக்கு அப்புறமா railwaysல NTPC JE இந்த மாதிரி நிறைய கேட்டகரிஸ்ல இருந்து நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து ரிலீஸ் ஆகும். ரயில்வே எக்ஸாமை பத்தி தெரிஞ்சுக்கணும் அப்படினா நீங்க இந்த ஃப்ரீ இன்ட்ரோடக்ஷன் கிளாஸை வந்து அட்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? ஜான்சன் விஷால் பிரகாஷ் அண்ட் மலர்கொடி குட் ஆஃப்டர்நூன். ஓகே, ஸோ இன்னைக்கான செஷனை ஸ்டார்ட் பண்ணலாமா? ஸோ இன்னைக்கு வந்து 5 டேட்டா சஃபிஷியன்சி கொஷின்ஸ் அண்ட் 5 குவான்டிட்டி 1 குவான்டிட்டி 2 பேஸ்டு கொஷின்ஸ் வந்து பார்க்க போகிறோம். ஓகே, ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன். ஸோ ஜோஆல்டின் டெய்லி எஸ்பிஐ கிளர்க் ரிசல்ட் பற்றி கேட்குறீங்க, எப்போ வேணாலும் வரலாம். ஓகேவா? ஸோ ரிசல்ட்டுக்காக வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்காதீங்க, மெயின்ஸுக்கு ப்ரிப்பேர் பண்ணிகிட்டே இருங்க. ஒன்ஸ் ரிசல்ட் வந்த உடனே அகைன் நம்ம படிக்கிறதுக்கும் ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ எக்ஸாமுக்கு 15 days முன்னாடி மேக்ஸிமம் ரிசல்ட்டை வந்து அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ வெயிட் பண்ணு. ஃபர்ஸ்ட் கொஸ்டினுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்? Statement 1 வந்து Hema marked up the price of article 50% above the cost price and offered 2 successive discount of 20% and 10%. Statement 2 வந்து the discount offered by Hema is ₹63. என்ன calculate பண்ண சொல்லிருக்காங்க? What is the profit earned by Hema? So first question க்கான answer. Okay. So reasoningக்கு mains video போட சொல்லலாம். ஓகேவா? So first questionக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்? என்ன calculate பண்ணணும்? Profit எவ்வளோ அப்படின்றத தானே calculate பண்ணணும். ஓகேவா? Statement 1ல வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Hema marked up the price of article 50% above the cost price. ஓகேவா? Sona and Johnson Vishal both are necessary. Okay va? So option 3 both statements are together are sufficient to answer the question. So Ziveta Chandrasekharan and Malarkodi both into correct. Escalation will be good afternoon. So first statement la irundhu cost price to marked price kana ratio எடுத்துறலாமா? 2:3 ன்னு வரும். and அதுக்கப்புறமா the and offer 2 successive discount of a 20% and 10%. So இதில இருந்து 2 successive discount நம்ம calculate பண்ணும்போது selling price என்ன அப்படின்றத வந்து selling price ஓட ratio என்ன அப்படின்றது நமக்கு தெரிஞ்சிடும். Statement 2ல the discount offered by Hema is 63. So selling price and marked price ஓட difference தான் 63 ன்னு கொடுத்திருக்காங்க. அப்ப என்ன பண்ணிக்கலாம்? நம்ம வந்து profit எவ்வளோ அப்படின்றத calculate பண்ணிக்கலாம். So statement 1 and statement 2 together are sufficient. ஓகேவா? So statement 1 வச்சு மட்டும் சொல்ல முடியாது, 2 வச்சு மட்டும் சொல்ல முடியாது, both are necessary. Next one. A, B and C started a work together. A and B together can do a work in 12 days. Find the time taken by them to complete the work together. Statement 1, the efficiency of B is 25% less than the efficiency of C. Statement 2, A and C together can do the same work in 10 days. So second one can answer. Ellappukalum good afternoon. Second question can answer. Sniveta Chandrasekharan both.
Okay, so Kalaiselvi and Malarkodi. Second one answer enna varudhu. Again both the statements are sufficient to answer. Okay. So first enna kuduthirukanga, A, B, C started a work together. A and B can together do a piece of work. So A and B வந்து 12 daysல ஒரு work வந்து complete பண்றாங்க. Find the time taken by them to complete the work together. என்ன calculate பண்ணணும்? A plus B plus C மூணு பேரும் சேர்ந்து எவ்வளோ daysல work complete பண்றாங்க அப்படின்றது வந்து calculate பண்ணணும். Okay. So Johnson Vishal not sufficient. Okay. So check பண்ணலாமா? Statement 1 என்ன கொடுத்திருக்காங்க? The efficiency of B is 25% less than the efficiency of C. From statement 1ல இருந்து B to C கான efficiency ratio எடுத்துக்கலாமா? Efficiency ratio என்ன வந்துடும்? Efficiency of B is 25% less than C. அப்போ B ஓட efficiency வந்து 3 parts and C ஓட efficiency 4. 3:4 ன்றது தான் ratio. Next statement 2. Statement 2ல வந்து என்ன கொடுத்திருக்காங்க? A and C together can do the same work in 10 days. So A plus C வந்து together எத்தனை daysல வந்து work complete பண்றாங்க? 10 daysல வந்து work complete பண்றாங்கன்னு சொல்லி கொடுத்திருக்காங்க. ஓகேவா? So statement 1 வச்சு மட்டும் நம்மளால சொல்ல முடியாது. ஏனா இங்க givenல கூட A plus B தான் இருக்கு. ஓகேவா? So statement 1 is alone not sufficient and 2 வச்சு மட்டும் சொல்ல முடியுமான்னு கேட்டா 2 வச்சு மட்டும் சொல்ல முடியுமா? A plus C வந்து 10 days. So given dataல A plus B வந்து 12 days ன்னு இருக்கு. So இதில இருந்து நம்ம LCM எடுக்கலாமா? 12 and 10 கான LCM என்ன வந்துடும்? 16 வரும். அப்ப A plus B ஓட ரேஷியோ A plus C ஓட ரேஷியோ தெரியும். ஸோ இந்த இடத்துல நம்ம ஸ்டேட்மெண்ட் 1 யூஸ் பண்ணோம் அப்படின்னா என்ன பண்ணிக்கலாம்? 3% உடைய எஃபிஷியன்சி என்னன்னு தெரியும். அண்ட் அதை பேஸ் பண்ணி நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? 3% எவ்வளோ டேஸில் கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்கன்றதை கால்குலேட் பண்ணலாமா? இப்போ இதுக்கான LCM 60 அப்படின்னா A plus B ஓட எஃபிஷியன்சி என்ன வந்துடும்? 5 வரும் and இங்க 6 வரும். A plus B வந்து 5, இங்க B is to C வந்து 3 இருக்கு. அப்ப A ஓட வேல்யூ வந்து என்ன? 2 வந்துடும். So A, B, C 3% உடைய எஃபிஷியன்சியை ரெண்டு ஸ்டேட்மெண்ட்டையும் கம்பைன் பண்ணி என்ன பண்ணலாம்? கால்குலேட் பண்ணலாம். So both the statements are together sufficient. ஓகேவா? So Johnson Vishal not sufficient வராது. Both the statement கம்பைன் பண்ணும்போது நம்மளால என்ன பண்ண முடியும்? 3% ஓட 3% வந்து எவ்வளோ டேஸில் ஒர்க்கை கம்ப்ளீட் பண்ணுறாங்கன்றதை கால்குலேட் பண்ணலாம். ஓகே. ஸோ செகண்ட் கொஷினுக்கான ஆன்சர் போத் ஸ்டேட்மெண்ட்ஸ் ஆர் டுகெதர் சஃபிஷியன்ட். ஓகேவா? A plus B வந்து 5, இங்கே A plus C வந்து 6ன்னு இருக்கு. ஓகேவா? ஸோ வேற வேற ரேஷியோ வராது, கால்குலேட் பண்ணிக்கலாம். எஃபிஷியன்சியை தானே சொல்கிறாங்க. அதாவது பியை விட இது வந்து லைக் 25% கம்மியாக இருக்குன்னு தானே சொல்கிறாங்க. ஆக்சுவலாக நீங்கள் இதை 3xன்னு கூட வேறு ரேஷியோவாக எடுத்துக்கலாம். அப்போ இங்கே வந்து நம்ம இதை 3ன்னு எடுத்துக்கிறோம் அப்படின்னா ஏவோட வேல்யூ 2, இங்கேயும் நம்ம 4 அப்படின்றத சப்ஸ்டியூட் பண்ணும்போது வேல்யூஸ் வந்து என்ன ஆகுது? சாட்டிஸ்ஃபை ஆகுது. அப்படின்றதுனால அந்த 3ஓட ரேஷியோஸை எடுத்துப்போம். ஓகேவா? Next one. So ratios இதை பேஸ் பண்ணி தான் சால்வ் பண்ணிப்போம். ஓகேவா? Next third one. Find the time taken by boat to travel 180 km in still water. Statement 1 வந்து the upstream speed of a boat is 16 km per hour less than the downstream speed, and the speed of boat in still water is 40% less than the downstream speed of a boat. Statement 2, the speed of boat downstream and upstream is 20 km per hour and 4 km per hour respectively.
So third one can answer. So problem option 3 both the statements are together So third one can answer varudhu. Statement 1 என்ன கொடுத்திருக்காங்க? The upstream speed of the boat is 16 km less than the downstream speed of the boat. Okay. Sona and Vijay answer another. Either statement 1 or statement 2 is sufficient. Okay, yes. Third question is either Johnson Vishal. Third one is correct. Third question can answer another. Either 1 or 2. So Niveta Chandrasekharan. So either 1 or 2 correct. இங்க upstream and downstream கான difference தான் என்ன கொடுத்திருக்காங்க 16 km/h கொடுத்திருக்காங்களா so downstream ஓட ஸ்பீடுக்கும் upstream ஓட ஸ்பீடுக்கும் இருக்கிற difference வந்து 16 km/h ஓகேவா so downstream ஐயும் upstream ஐயும் subtract பண்றோம் அப்படினா subtract பண்ணி by 2 பண்றோம் அப்படினா நமக்கு என்ன கிடைக்கும் stream ஓட speed கிடைக்குமா stream ஓட speed அப்படின்றது downstream ஐயும் upstream ஐயும் subtract பண்ணி by 2 பண்ணா வர்றது அப்ப stream ஓட speed வந்து இங்க என்ன வந்துரும் இது ரெண்டோட difference வந்து 16 அப்படினா stream ஓட speed வந்து 16 by 2 which is equal to 8 km/h and அதுக்கப்புறமா என்ன கொடுத்திருக்காங்க speed of a boat in still water is 40% less than the downstream speed of the boat so boat ஓட ஸ்பீடுக்கும் downstream ஓட ஸ்பீடுக்குமான ரேஷியோ தான் என்ன கொடுத்திருக்காங்க 40% lessனா இது 5 and இது 3 கரெக்ட்டா so இங்க boat ஓட ஸ்பீட் வந்து 3x downstream ஓட ஸ்பீட் வந்து x so downstream ஓட ஸ்பீட் அப்படின்றது வந்து always என்னது boat ஓட ஸ்பீடையும் stream ஓட ஸ்பீடையும் ஆட் பண்ணா வர்றது boat ஓட ஸ்பீட் வந்து 3x அப்படினா stream ஓட ஸ்பீட் வந்து என்ன வந்துரும் 2x so 2x ஓட வேல்யூ தான் 8 அப்படினா நம்மளால என்ன பண்ண முடியும் ஸ்டேட்மென்ட் 1 ல இருந்து boat ஓட ஸ்பீட் என்னன்றதை கால்குலேட் பண்ணிரலாமா ஓகேவா downstream அப்படின்றது boat ஓட ஸ்பீட் plus stream ஓட ஸ்பீட் boat ஓட ஸ்பீட் வந்து 3x அப்படினா stream ஓட ஸ்பீட் என்னவா இருக்கும் 2x ன்னு இருக்கும் 2x உடைய வேல்யூ தான் 8 அப்ப x ஓட வேல்யூ கால்குலேட் பண்ணிரலாம் அப்ப boat ஓட ஸ்பீடும் என்னன்னு தெரிஞ்சிரும் அப்ப ஸ்டேட்மென்ட் 1 பேஸ் பண்ணி boat ஓட ஸ்பீட் என்னன்னு கால்குலேட் பண்ணிரலாமா ஓகேவா சோ எல்லா வேல்யூஸுமே தெரியும் one boat ஓட ஸ்பீட் தெரிஞ்சிருச்சு அப்படினா stream ஓட ஸ்பீட் downstream and upstream எல்லா வேல்யூஸுமே என்ன பண்ணலாம் கால்குலேட் பண்ணிரலாம் அப்ப statement 1 alone is sufficient next statement 2 என்ன கொடுத்திருக்காங்க the speed of a boat of a downstream and upstream is 20 km and 4 km/h ன்னு கொடுத்துட்டாங்க downstream ஓட ஸ்பீட் வந்து 20 km upstream ஓட ஸ்பீட் வந்து 4 km ரெண்டையும் ஆட் பண்ணி by 2 பண்றோம் அப்படினா boat ஓட ஸ்பீட் கிடைக்குமா ரெண்டையும் ஆட் பண்றோம்னா 24 by 2 12 and ரெண்டையும் subtract பண்றோம்னா 16 by 2 என்னது 8 so boat ஓட ஸ்பீட் and stream ஓட ஸ்பீட் தெரிஞ்சிருச்சு அப்ப என்ன பண்ணிக்கலாம் given questionல calculate பண்ணலாம்ல ஓகேவா அப்ப 2 alone is sufficient so answer என்ன வரும் either statement 1 or statement 2 ஓகேவா so downstream ன்றது b plus s downstream வந்து இங்க 5x இது வந்து 3x அப்படினா s என்ன வந்துடும் 2x ன்னு வந்துடுமா ஓகேவா so ரெண்டு ஸ்டேட்மென்ட்ட செப்பரேட்டா வச்சு நம்மளால ஆன்சர் சால்வ் பண்ண முடியும்ன்றதுனால either statement 1 or statement ஜால்ரன் இது வந்து மெயின்ஸ் லெவல் தான் ஓகேவா so next one
two mixture A and B contain acid and water. The quantity of acid in a mixture B is 40% more than that in A. Find the total quantity of mixture B. Statement 1. The ratio of a quantity of water in mixture A to that of B is 3:7. Statement 2. The quantity of water in the mixture A is 25 liters less than that of acid. So, எல்லா புகழும் both வராது. Statement 1 alone வச்சு மட்டும் நம்மளால answer calculate பண்ண முடியும். B alone, statement 2 alone வச்சு மட்டும் calculate பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஏன்னா statement 1லையும் நமக்கு B and S ஓட வேல்யூ தெரியும், calculate பண்ணுறோம். statement 2லையும் calculate பண்ணுறோம். ஸோ அதனால either தான் வரும். ஓகே, fourth ஒன்னுக்கான ஆன்சர். Fourth question can answer. Johnson Vishal, not sufficient. Okay. Statement 1 and 2 taken together are not sufficient. Remaining can answer or the fourth one. Is Niveta Chandrasekharan? Another. Neither. Okay. Selappugalum and Malarkodi, neither அப்படின்றது correct. S Vijay. Okay வா, என்ன கொடுத்திருக்காங்க? Two mixtures A and B contain acid and water. A and B அப்படின்ற ரெண்டு mixture இருக்கு. இதுல acid and water இருக்கா? Next என்ன சொல்லியிருக்காங்க? The quantity of acid in mixture B is 40% more than that in A. Okay, so A to B கான acid ratio எப்படி இருக்கு? A ல acid வந்து 5 parts இருக்கு அப்படின்னா இதை விட 40% அதிகமா, so 7 parts வந்து B ல acid இருக்கும். Find the total quantity of mixture B. So B ஓட total என்ன அப்படின்றத தான் calculate பண்ண சொல்லியிருக்காங்க. இது given data. Statement 1 என்ன கொடுத்திருக்காங்க? The ratio of the quantity of water in the mixture A to that in B is 3:7 சொல்லியிருக்காங்களா? ஓகேவா? So A to B கான water ratio 3:7 சொல்லியிருக்காங்க. So maybe இதை வந்து 3x and இதை வந்து 7y ன்னு எடுத்துக்கலாமா? Sorry, 3x and 7x. Okay, so இது வந்து statement 1. Statement 2 வந்து the quantity of water in a mixture A is 25 liter less than that of acid ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ இந்த ரெண்டுக்குமான டிஃப்ரென்ஸை வந்து 25 liters ன்னு சொல்கிறாங்க. ஓகேவா? அப்போ 5p minus 3x equal to 25. அகெயின் அதை பேஸ் பண்ணி நம்மளால் வேறு ஏதாவது சால்வ் பண்ண முடியுமான்னு கேட்டால் வேறு ஏதாவது சால்வ் பண்ண முடியுமா? முடியாது. ரெண்டு வேரியபிள்ஸ் இருக்குது, பட் ஒரு ஈக்குவேஷன் தான் இருக்குது. ஸோ அதனால் என்ன பண்ண முடியாது? சால்வ் பண்ண முடியாது. ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 and together are not sufficient to answer the question. ஓகேவா? ஸோ p and x அப்படின்ற ரெண்டு வேரியபிள் இருக்குது, பட் ஒரு ஈக்குவேஷன் தான் நம்மக்கிட்ட இருக்குது. ஸோ neither தான் கரெக்ட் ஆன்சர். Next one. Find the rate of interest. Statement 1. A person invested rupees X in a scheme and received an amount of rupees 163X after 3 years. Statement 2. Rupees X is invested at SI for a person for 2 years and the same amount is invested at CI for same interest for same period. The difference between CI and SI is 40. So fifth one can answer.
Fifth one can answer வரும். என்ன கால்குலேட் பண்ண சொல்லியிருக்காங்க? ஃபைண்ட் தி ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டா. ஸோ ஆர் தான் என்னன்றதை கால்குலேட் பண்ணணும். ஓகேவா? ஜான்சன் விஷால் ஒன் அலோன். ஓகே, ஸோ ஆன்சர் என்னது? ஒன் அலோன் இஸ் சஃபிஷியன்ட். ஸோ விஜய் 4 வராது, எய்தர் 1 or 2 வராது, அண்ட் மலர்கொடி நாட் சஃபிஷியன்ட்டும் வராது. ஸோ ஒன் அலோன் இஸ் சஃபிஷியன்ட். ஓகே, ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 என்ன கொடுத்துருக்காங்க? A person invested rupees X in a scheme and received an amount of rupees 163X after 3 years. Okay, so after 3 years க்கு அப்புறமா அவங்களுக்கு கிடைக்கிற அமௌண்ட் எவ்வளோ? 163X ன்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஸோ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து என்னன்றதை கால்குலேட் பண்ணணுமா? ஓகே, ஸோ கேபிட்டல் எக்ஸ் ஸ்மால் எக்ஸ் இருக்கா? ஓகே, ஸோ ரெண்டுமே சேம் எக்ஸ் தான். ஓகேவா? ஸோ நமக்கு பிரின்சிபல் வந்து எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம். அண்ட் ஆஃப்டர் 3 இயர்ஸுக்கு அப்புறமா அண்ட் அந்த டோட்டல் அமௌண்ட்டை வந்து என்னன்னு சொல்லியிருக்காங்க? 163X அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. அண்ட் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் தெரியும். ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்மளால் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை என்ன பண்ண முடியும்? கால்குலேட் பண்ண முடியுமா? ஓகேவா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டேட்மெண்ட்டை யூஸ் பண்ணி மட்டும் ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன அப்படின்றத கால்குலேட் பண்ணும். ஓகேவா? அண்ட் ஸ்டேட்மெண்ட் 2ல வந்து ருபீஸ் எக்ஸ் இஸ் இன்வெஸ்டட் எஸ்ஐ ஃபார் ஆர் பர்சன் 2 years அண்ட் தி சேம் அமௌண்ட் இஸ் இன்வெஸ்டட் சிஐ ஃபார் சேம் இன்ட்ரெஸ்ட் அட் சேம் பீரியட் தி டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துட்டாங்க. ஸோ எஸ்ஐ அண்ட் சிஐக்கான டிஃப்ரென்ஸ் ஃபார் 2 years அப்படின்னா ஃபார்முலா என்னது? Difference equal to principal into r by 100 the whole square. So இங்க நமக்கு difference தெரியும், principal தெரியுமா? தெரியாது. rate of interest தெரியுமா? தெரியாது. அதை தான் calculate பண்ணணும். ஸோ ஒரு ஈக்குவேஷனில் when 2 unknown variables இருக்கு அப்படின்னா என்ன பண்ண முடியாது? இந்த பேஸ் பண்ணி calculate பண்ண முடியாது. ஸோ statement 2 வராது, statement 1 alone is sufficient. ஓகேவா? ஸோ இங்கே பியோட வேல்யூவும் தெரியாது, ஆரோட வேல்யூவும் தெரியாது. ஸோ அதனால் என்ன பண்ண முடியாது? இங்கே கால்குலேட் பண்ண முடியாது. ஓகே, ஸோ ஸ்டேட்மெண்ட் 1 வச்சு எப்படி கால்குலேட் பண்ணுவோம் அப்படின்னா ஸ்டேட்மெண்ட் 1ல வந்து பிரின்சிபல் ஆல்வேஸ் 100%. ஸோ எக்ஸ் அப்படின்றது தான் 100 அண்ட் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் அப்படின்றது ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டையும் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸையும் மல்டிபிள் பண்ணால் வர்றது. ஓகேவா? ஸோ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து என்னன்னு நமக்கு தெரியாது அண்ட் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸ் வந்து 3 yearsன்னு கொடுத்துருக்காங்க. இது ரெண்டையும் மல்டிபிள் பண்ணால் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் கிடைக்கும். ஸோ இங்கே பிரின்சிபல் வந்து எக்ஸ், அமௌண்ட் வந்து 163X அப்படின்னா சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் என்ன வந்துடும்? 162X அப்படின்றது வரும். ஸோ மாற்றி எழுதிட்டோமா? ஸோ பிரின்சிபல் வந்து ஆல்வேஸ் எக்ஸ் அப்படின்றது இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்டையும் நம்பர் ஆஃப் இயர்ஸையும் மல்டிபிள் பண்ணால் வர்றது தான் சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட். ஸோ இந்த இடத்துல சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட் வந்து என்னது? 162Xன்னு இருக்கும். எக்ஸ் கேன்சல் ஆகிடும். ஸோ 3 வந்து இங்கே கேன்சல் பண்ணும்போது 54 வரும். ஸோ என்ன பண்ணிக்கலாம்? ரேட் ஆஃப் இன்ட்ரெஸ்ட்டை கால்குலேட் பண்ண முடியும் ஸ்டேட்மெண்ட் 1 அலோனை யூஸ் பண்ணி. பட் 2 alone is not sufficient. ஓகேவா? ஓகே, ஸோ நெக்ஸ்ட் வந்து குவான்டிட்டி 1 and quantity 2 based question. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஒன் quantity 1 என்ன கொடுத்துருக்காங்க? The difference between 31% of the number and 17% of the same number is 110.6. Then 10% of that number is. And quantity 2 வந்து a train with 54 km/h speed crosses a stationary pole in 20 seconds. The time is to take cross a 0.9 km long bridge is.
So quantity 1 என்ன கொடுத்திருக்காங்க difference between 31% of a number and 17% of the same number is 110.6. So same number தான அப்ப 31 and 17 க்குமான difference. Okay வா? So 31 minus 17 percentage of number வந்து x which is equal to 110.6. ரெண்டுக்குமான difference என்ன வந்துரும் 14% உடைய value தான் 110.6. 10% என்னன்னு calculate பண்ணலாமா percentage cancel ஆயிடும் 7 ஆல cancel பண்றோம்னா 2 times and இங்க வந்து 1 time வரும் remaining 4 5 time so 5 times 5 sevens 35 and remaining 5 இருக்கும் so 8 times okay and again 2 cancel பண்ணோம் அப்படினா 7.9 ரெண்டையும் multiple பண்ணா என்ன வரும் 79 so Johnson Vishal 1 is less than 2 okay so 1 is less than 2 so quantity 1 oda value என்னது 79 next quantity 2 a train with 54 kilometer per speed crosses a stationary pole in 20 seconds. The time take to cross a 0.9 meter long bridges அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க. So train ஓட length first calculate பண்ணணுமா quantity 2ல train ஓட length வந்து என்ன வந்துடும் 20 seconds into 54 kilometer per hourல இருக்கு ஓகேவா so இங்கேயும் 9 kilometer அப்படி கொடுத்திருக்காங்க but டைம் வந்து எதில் கால்குலேட் பண்ணணும் இன் செகண்ட்ஸில் அப்படின்னா இதை கிலோமீட்டர் பர் ஆர் மீட்டர் பர் செகண்டாக மாற்றலாமா மீட்டர் பர் செகண்டாக மாற்றணும் அப்படின்னா இன்ட்டு 5/18 18 வந்து 3 டைம்ஸ் கேன்சல் ஆகும் 3 into 5 வந்து 15 15 into 2 என்னது 300 மீட்டர் அப்படின்றது ட்ரெயினோட லென்த் the time take to cross a 0.9 kilometer long bridge அப்படின்னு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க so இந்த train 300 meter long train வந்து 0.9 kilometer மீட்டரா கன்வர்ட் பண்றோம் அப்படின்னா into 1000 அப்ப என்ன வரும் 900 மீட்டர்னு வரும் so plus 900 and train ஓட speed வந்து என்னது train ஓட speed வந்து 3 into 5 15 by 15 which is equal to 1200 by 15 so 15 வந்து 8 times 0 so quantity 2 ஓட value என்னது 80 அப்படின்றது quantity 2 ஓட value so quantity 1 is less than quantity 2 option 2 correct okay Malakuri and Niveta Chandrasekharan option 2 correct Vijay and Sona option 1 varad okay va so option 2 quantity 1 is less than quantity 2 next one the average age of a 24 students in a class is 14 years 10 more students join whose average age is 17.4 years then the average age of all 34 students together is Quantity 2 and a milkman has a 60-liter mixture of milk and water in the ratio of 3:2. If he sells 24 liter of the mixture and replace with water and this process is repeated one more time and then the quantity of milk in the final mixture is. So quantity 1 la the average age of a 24 student in a class is 14 years okay va and adukapprama 10 more students vandu join பண்றாங்க whose average age is 17.4 then average age of all 34 student is அப்படினு சொல்லி கேட்டிருக்காங்க okay va so normally mixture and alligation லையும் solve பண்ணலாம் அப்படி இல்ல அப்படினா average related ஆவும் solve பண்ணிக்கலாம் ஓகேவா so 15 speed அப்படினா 54 அப்படின்றது கிலோமீட்டர் per hourல இருக்கு பட் இங்க distance மீட்டர்ல இருக்குறதுனால 54 கிலோமீட்டர் per hour மீட்டர் per second மாத்துனா 15 வரும் ஓகேவா
ஸோ இந்த கொஷினை மிக்சர் அண்ட் அலிகேஷன்லையும் சால்வ் பண்ணிக்கலாம், இல்லை ஆவரேஜ் பேஸ்லையுமே வந்து சால்வ் பண்ணலாம். இப்போ எல்லாருக்குமே வந்து லைக் ஏஜை வந்து நம்ம 14 இயர்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிறோம். ஓகேவா? ஸோ 24 ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஆவரேஜ் ஏஜ் என்னன்னு இருக்குது, 14 இயர்ஸ். நம்ம 34 ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே வந்து என்னன்னு தான் கன்சிடர் பண்ணிக்க போகிறோம், ஈக்குவலாக 14 தான் கன்சிடர் பண்ணிக்க போகிறோம். ஓகேவா? அண்ட் அகெயின் 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஆவரேஜ் ஏஜை வந்து என்னன்னு கொடுத்துருக்காங்க, 17.4ன்னு கொடுத்துருக்காங்க. அப்போ இனிஷியலாக நம்ம கன்சிடர் பண்ண 14ஐ விட இது எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது, 3.4 அதிகமாக இருக்கா? ஓகேவா? ஸோ 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு ஒவ்வொரு ஸ்டூடெண்ட்டுக்குமே 3.4 அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு எவ்வளோ அதிகமாக இருக்கும், 3.4 into 10. ஓகேவா? ஸோ இது அதிகமாக இருக்குது. பட் நமக்கு கேட்டிருக்கிறது ஆவரேஜ் ஏஜ் ஆஃப் ஆல் 34 ஸ்டூடெண்ட்ஸுடைய ஆவரேஜ் தான் கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதனால இங்கே என்ன பண்ணுவோம், எக்ஸ்ட்ரா இருக்கிறத by 34 அப்படின்னு போட்டுப்போம். ஓகேவா? ஸோ நம்ம வந்து 14 இயர்ஸ் தான் ஆவரேஜ் சொல்லியிருக்காங்க, 34 ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்குமே நம்ம 14 தான் ஏஜாக கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம். ஸோ அதனால 14 ப்ளஸ் எக்ஸ்ட்ரா எவ்வளோ இருக்கோ அதை கால்குலேட் பண்ணணுமா? ஓகேவா? ஸோ இங்கே 17.4 இருக்குது, 14ஐ விட எவ்வளோ அதிகமாக இருக்குது, 3.4. ஓகேவா? எத்தனை ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு, 10 ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு. அப்போ மல்டிபிள் பண்ணால் என்ன வரும், 34/4 என்ன வந்துடும், 14 + 1 15 அப்படின்றது வந்து 34 ஸ்டூடெண்ட்ஸோட ஆவரேஜாக இருக்கும். இல்லை இது நான் மிக்சர் அண்ட் அலிகேஷனில் சால்வ் பண்ணுறேங்க அப்படின்னா மிக்சர் அண்ட் அலிகேஷன்லையும் சால்வ் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? நெக்ஸ்ட் ஒன், குவான்டிட்டி 2 வந்து a milkman has a 60 liter of mixture of milk and water in the ratio 3:2. ஸோ டோட்டல் மிக்சர் வந்து எவ்வளோ இருக்குது, மிக்சர் வந்து 60 லிட்டர்ஸ் இருக்குது. இதில் மில்க் அண்ட் வாட்டருக்கான ரேஷியோ 3:2 அப்படின்னா மில்க் வந்து 36 liters and water வந்து 24 liters. If he sells 24 liter of a mixture and replaced it with water and this process is repeated one more time, then the quantity of milk in the final mixture னு கேட்டிருக்காங்க. ஓகேவா? ஸோ எவ்வளோ வந்து ரிமூவ் பண்ணுறாங்க, 24 liters of mixture வந்து ரிமூவ் பண்ணுறாங்க. ஸோ ஆல்ரெடி 60 liters இருக்குது அப்படின்னா 24/60 என்ன வந்துடும், 2/5. அப்போ எவ்ரி டைம் நம்ம என்ன பண்ணணும், 2/5 வந்து ரிமூவ் பண்ணணும். ஓகேவா? எதுலேருந்து, மில்க்லேருந்து. இப்போ இந்த 36ல் இருந்து 2/5 ரிமூவ் பண்ணால் என்ன வரும், 5 வந்து 7.2 டைம்ஸ் அண்ட் இதை மல்டிபிள் பண்ணால் 14.4 வருமா? ஸோ இந்த 14.4 சப்ராக்ட் பண்ணால் வர்ற வேல்யூ என்னது, 6, 1 and 2. இது வந்து ஒரு டைம் நடந்திருக்கு. ஸோ அகெயின் இதே மாதிரி இன்னொரு டைமை கால்குலேட் பண்ணணுமா, 21.6லேருந்து 2/5 ரிமூவ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா 5 வந்து 4 டைம்ஸ் 0.32 அண்ட் இதை மல்டிபிள் பண்ணால் என்ன வரும், 4, 6 and 8. ஸோ 21ல் இருந்து இதை சப்ராக்ட் பண்ணால் வர்ற வேல்யூ என்னது, இங்கே 6 வரும், 15ல் 6 போச்சு அப்படின்னா 9 அண்ட் இங்கே 0 இருக்கும், 2 and 1. ஓகேவா? ஸோ ஆஃப்டர் 2 டைம்ஸ் பண்ணதுக்கப்புறமா ஃபைனல் மில்க் வந்து எவ்வளோ இருக்குது, 12.96 அப்படின்றது இருக்குது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் வந்து வேல்யூ 15 அண்ட் செகண்ட் வேல்யூ வந்து 12.96 அப்படின்னா ஆன்சர் என்னது, குவான்டிட்டி 1 இஸ் லெஸ் தென் குவான்டிட்டி 2. ஓகேவா? இல்லை இதுக்கு வந்து ஃபார்முலாஸில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணுறேன் அப்படின்னாலும் ஃபார்முலாஸ்லையும் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிக்கலாம். ஓகே? ஸோ செகண்ட் டைம் ரிமூவ் பண்ணும்போது சேம் ரேஷியோ. ஸோ ஓவராலாக செகண்ட் டைமும் அவங்க என்ன பண்ணுறாங்க, 24 லிட்டர்ஸை தானே ரிமூவ் பண்ணுறாங்க. He sells 24 liters of mixture and replace with water and this process is repeated one more time. So second time அவங்க 24 liters தான் ரிமூவ் பண்ணுறாங்க. ஓகேவா? ஸோ அதனால் இங்கே என்ன ரிமைனிங் இருக்கோ இதிலிருந்து அகெயின் மில்க்லேருந்து நம்ம என்ன பண்ணுவோம், 2/5 வந்து ரிமூவ் பண்ணுவோம். ஸோ அதனால் ஃபைனல் மிக்சரில் வந்து மில்க் 12.96 இருக்கும். ஓகே? நெக்ஸ்ட் ஒன்,
quantity 1 வந்து if the ratio of P and Q is 3:5 and Q and R is 2:1, total of P, Q and R is 441, the difference between P and R. Quantity 2, a man has goods worth rupees 6,500. He sold half of the goods at gain of 10%, and what percent profit should he sell the remaining half? The stock that he gets 18% profit on the whole. So water replace பண்ணும்போது மாறாது, ஓகேவா? ஸோ ஏன் மாறாதுன்னு சொல்கிறோம் அப்படின்னா, இப்போது இதில் இருந்து இப்போ ப்ரீவியஸ் கொஷினில் என்ன பண்ணுறாங்க, 24 liters ஆஃப் மிக்சரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு வாட்டரை ஆட் பண்ணுறாங்க. அப்படி ஆட் பண்ணும்போது நமக்கு டோட்டல் குவான்டிட்டிஸ் எப்போவுமே மாறாதில்ல. இப்போ இந்த 60 liters ஆஃப் மிக்சரில் இருந்து நான் 24 liters ஆஃப் மிக்சரை ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அகெயின் என்ன பண்ணுறேன், 24 liters ஆஃப் வாட்டரை வந்து ஆட் பண்ணுறேன். ஸோ இதே ப்ராசஸ் நடக்கும்போது டோட்டல் குவான்டிட்டியில் எப்போவுமே சேஞ்சஸ் இருக்காது. ஃபர்ஸ்ட் டைமும் இனிஷியலாக 60 இருக்குது, ஃபர்ஸ்ட் டைம் நான் ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது டோட்டல் குவான்டிட்டி 16 தான் இருக்கும், அகெயின் ரீப்ளேஸ் பண்ணும்போது டோட்டல் குவான்டிட்டி என்னன்னு தான் இருக்கும், 16 தான் இருக்கும், ஓகேவா? ஸோ இங்கே வாட்டரோட குவான்டிட்டி மாறும், வாட்டரோட குவான்டிட்டி அப்படின்றது மாறும். ஏன்னா இங்கே நம்ம ரிமூவ் பண்ணிவிட்டு அகெயின் வாட்டரை வந்து ஆட் பண்ணும்போது மாறும். பட் நம்ம வாட்டரை கேல்குலேட் பண்ணணும்னு இல்லை, நமக்கு கேட்டிருக்கிறது மில்க் தான். ஸோ அதனால் மில்கில் இருக்கிற சேஞ்சஸை மட்டும் கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். ஒருவேளை வாட்டர் கேட்டால் கூட டோட்டலாக இந்த 60லேருந்து 12.96 மில்கை சப்ராக்ட் பண்ணால் நமக்கு வாட்டர்ன்றது கிடச்சிரும், ஓகேவா? ஸோ வாட்டர்ஸில் வேல்யூஸ் சேஞ்ச் ஆகும், எப்படி மில்கில் சேஞ்ச் ஆகுதோ வாட்டர்ஸ்லையும் வேல்யூஸ் சேஞ்ச் ஆகும். பட் நம்ம இங்கே வாட்டரை கேல்குலேட்டே பண்ணலை, மில்கை மட்டும்தான் கேல்குலேட் பண்ணியிருக்கோம். வாட்டர் ஒரு வேளை கேல்குலேட் பண்ணோன்னா 60லேருந்து 12.96 சப்ராக்ட் பண்ணால் கிடைச்சிடும். நெக்ஸ்ட் 8th ஒன்னுக்கு என்ன ஆன்சர் வரும்? குவான்டிட்டி 1 என்ன கொடுத்துருக்காங்க, தி ரேஷியோ ஆஃப் P to Q is 3:5. குவான்டிட்டி 1ல் P is to Q வந்து 3:5 இருக்குது, அண்ட் Q R வந்து 2:1. ஸோ Q to Rக்கு என்ன கொடுத்துருக்காங்க, 2:1. ஸோ ரெண்டுமே சேமாக இருக்கணும்னு இங்கே 5 இங்கே 2வா, அப்போ ரேஷியோ என்ன வந்துடும், 6:10:5. PQRோட ரேஷியோ டோட்டல் வந்து 441 கொடுத்துட்டாங்களா, ஆட் பண்ணால் என்ன வரும், 16 + 5 வந்து 21. ஸோ 21 பார்ட்ஸ் உடைய வேல்யூ தான் 441. நமக்கு கேட்டிருக்கிறது டிஃப்ரென்ஸ் பிட்வீன் P அண்ட் R. P and Rக்கான டிஃப்ரென்ஸ் என்னது, P வந்து 6 பார்ட்ஸ் அண்ட் R வந்து 5 பார்ட்ஸ்னா 1 பார்ட்டுடைய வேல்யூ என்னன்னு தான் நம்ம கேல்குலேட்டே பண்ணணும். P கேன்சல் ஆகிடும், 21 டைம்ஸ் வரும். ஸோ குவான்டிட்டி 1ஓட வேல்யூ என்னது, 21. ஓகே, next quantity 2, a man has a goods worth rupees 6,500. He sold half of the goods at gain of a 10%, and what percent profit should he sell the remaining half? The stock that he gets 18% profit on the whole. Okay, so quantity 2 mixture and alligation la solve பண்ணிரலாமா? டோட்டலாக ஒர்த் 6,500 ஒர்த்துள்ள கூட்ஸ் இருக்குது, அதில் ஹாஃப் ஆஃப் தி கூட்ஸை 10%ல் சேல் பண்ணுறாங்களா, ஓகேவா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு இனிஷியலாக ஹாஃப் ஆஃப் தி குட்ஸ் எக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கலாமா, அதாவது டோட்டல் குட்ஸை வந்து நம்ம 2xன்னு எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னா, ஓகேவா? ஸோ டோட்டல் குட்ஸை வந்து இருக்கிற திங்ஸை 2xன்னு கன்சிடர் பண்ணிக்கிறோம் அப்படின்னா, ஹாஃப் வந்து 1xை வந்து அவங்க 10% ப்ராஃபிட்டில் செல் பண்ணுறாங்க. இன்னொரு பார்ட் ஆஃப் எக்ஸை வந்து என்ன அமௌண்ட்டில் எவ்வளோ ப்ராஃபிட்டில் சேல் பண்ணுறாங்கன்னு தெரியாது, பட் ஓவராலாக ப்ராஃபிட் எவ்வளோ வருதான், 18% வருதுன்னு சொல்லியிருக்காங்க, கரெக்டாக? இப்போ 18 - 10 என்ன வந்துடும், 8ன்னு வந்துடும். அண்ட் இங்கே இந்த ரேஷியோஸ் எப்படி இருக்குது, 1ன்னு தானே இருக்குது, அதாவது 1xோட வேல்யூ வந்து 8 அப்படின்னா இங்கேயும் என்னன்னு தான் வரணும், 8ன்னு தான் வரணும். இங்கே 8 வரணும் அப்படின்னா இங்கே வேல்யூஸ் என்ன இருக்கணும், 26ன்னு இருந்தால் தானே 26 - 18 என்ன வரும், 8 அப்படின்றது இங்கே வரும், ஓகேவா? அப்போது ரிமைனிங் ஹாஃபை வந்து எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் ப்ராஃபிட்டில் வந்து சேல் பண்ணியிருக்காங்க, குவான்டிட்டி 2 வந்து 26% ப்ராஃபிட்டில் சேல் பண்ணியிருக்காங்களா? இப்போ குவான்டிட்டி 1ஓட வேல்யூ வந்து 21, குவான்டிட்டி 2ஓட வேல்யூ வந்து
26 ன்னு இருக்கு. அப்ப ஆன்சர் என்ன வரும்? Quantity 1 is less than quantity 2. So option 2 வந்து correct. Okay. So now Vijay, எல்லா புகழும் and Johnson Vishal 1 is less than 2 ன்றது correct. Next one. If A equal to 3 divided by 6 into 4, B which is equal to 3 of 7 plus 5 minus 2 and C equal to 9 plus 7 minus 8. Quantity 1 the value of C and quantity 2 the value of B minus A into C. And then can answer or and one option 5 quantity 1 equal to quantity 2 Vijay option 2 okay equal so option 5 easy equal da solirken so inga enna kuduthirukanga A oda value given data la 3 divided by 6 into 4 so இது 2 times வரும் 2 வந்து again 2 times cancel ஆகும் அப்ப A ஓட value என்னது 2 next B ஓட value B ஓட value வந்து 3 of 7 plus 5 minus 2 என்னது 3 3 into 7 21 plus 3 என்னது 24 next C ஓட value 7 minus 8 என்ன வந்துரும் minus 1 9 ஓட minus 1 பண்ணா வர்ற value என்னது 8 okay A B C ஓட value calculate பண்ணியாச்சு the value of C என்னது 8 quantity 1 quantity 2 என்னது B minus B வந்து 24 minus A into C A வந்து என்னது 2 and C வந்து 8 so 24 minus 16 answer என்னது 8 அப்ப ரெண்டுமே எப்படி இருக்கு ஈக்குவலா இருக்கா so option 5 quantity 1 is equal to quantity 2 okay next one so 10th one quantity 1 வந்து 638 x 96 122 and 146 quantity 2 ஓட value வந்து 42 so missing number calculate பண்ணனும் quantity 1 ல என்ன வரும் 10th one can answer. Johnson Vishal option 1 quantity 1 is greater than quantity 2 okay so ellarkum option 1 varudha so na and Johnson Vishal value missing value enadhu 68 Joaldrin Kezia so 1 is greater than 2 okay என்ன லாஜிக் ஃபாலோ ஆகுது இங்க டிஃபரன்ஸ் எடுத்தா என்ன வரும் 6 போச்சு அப்படினா இங்க 32 வரும் and இங்க டிஃபரன்ஸ் 4 plus 22 வந்து 26 and இங்க டிஃபரன்ஸ் வந்து 24 ஓகேவா சோ அப்ப டிஃபரன்ஸ் வந்து இங்க 26 and 24 அப்படினா 2 டிக்ரீஸ் ஆயிருக்குன்னு எடுத்துக்கலாமா அப்ப இங்க டிஃபரன்ஸ் வந்து 30 வரணும் and இங்க டிஃபரன்ஸ் 28 இருக்கு அப்படினா சீரிஸ் satisfy ஆகுதா அப்ப 30 plus 38 plus 30 என்ன வந்துடும் 68 வந்துடும் and இது ரெண்டுக்குமான டிஃபரன்ஸ் என்ன இருக்கு 28 என்றது இருக்கு அப்ப மிஸ்ஸிங் நம்பர் என்னது 68 so quantity 1 ஓட value 68 quantity 2 ஓட value 42 அப்படினா 1 is greater than 2 okay so next one வந்து homework
present age of Rishita is 50% more than the present age of Kamini, and 2 years ago age of Harshita is 25% more than the age of Kamini at that time. Ratio of the present age of Madhuri to Uday is 14:11, and the average age of Kamini and Uday is 28 years. What is the difference between the present age of Rishita and Harshita? Okay va? So Rishita and Harshita oda present age வந்து என்னன்னு calculate பண்ண சொல்லிருக்காங்க. ஸோ இந்த கொஷினுக்கான ஆன்சர் என்ன அப்படின்றத வந்து நீங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? ஸோ இந்த செஷன் உங்களுடைய ப்ரிப்பரேஷனுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அண்ட் we will meet in next class. Thank you.